தற்போது கிடைத்திருக்கக்கூடிய முக்கிய செய்தி, குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வேட்பாளர் சிபி ராதாகிருஷ்ணன் அமோக வெற்றி பெற்றிருக்கிறார். தற்போது முக்கிய செய்தியாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். In room number F101 Vasudha, first floor, Parliament House, New Delhi, closed at 5 p.m. Out of the 781 electors, 767 electors cast their votes before closure of the poll, that is 5 p.m. The total elector turnout was accordingly 98.2%. Only one ballot box was used for the poll, which was sealed immediately after the close of poll at 5 p.m. in the presence of the authorized representatives of the contesting candidates and election observers. The counting of votes commenced at 6 p.m. The ballot box was opened in the presence of the authorized representatives of the contesting candidates, election observers and the counting officers, whom I had appointed to assist me in counting of votes. The ballot papers taken out were first scrutinized. The valid and invalid ballot papers and one postal ballot paper was also received, were segregated, and the valid ballot papers were distributed according to the first preference vote secured by each candidate. The postal ballot has been treated as returned and cancelled as the elector declined to cast his vote. 767 votes were polled, out of which 752 were valid and 15 were invalid. The quota sufficient to get a candidate elected as vice president was determined by dividing the total number of first preference votes secured by both the candidates by 2 and then adding 1 to the quotient. The said quota was 377. As all of you are aware, the value of votes for the presidential election is 1. Shri Bucci Reddy Sudarshan Reddy has secured 300 first preference votes and Shri C.P. Radhakrishnan has secured 452 first preference votes. As the first preference votes secured by Shri C.P. Radhakrishnan was greater than the requisite quota, in pursuance of provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, 31 of 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, P.C. Modi, the returning officer for the Vice Presidential Election 2025, hereby declare that Shri C.P. Radhakrishnan, Jal Bhushan Raj Bhavan, Walkeshwar Road, Malabar Hill, Mumbai, has been duly elected to the office of Vice President of India. The result is being sent to the Election Commission of India and the Ministry of Law and Justice as per the extant provisions under Section 12 of the Presidential and Vice Presidential Election Act 1952 and Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974. Overall, the 17th Vice Presidential election was conducted in a free, fair and orderly manner. I would like to take this opportunity to thank the candidates and their authorized representatives for their cooperation, which facilitated early completion of the proceedings. Thank you. आप चाहते हैं पूरा पढ़ूं या सिर्फ श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को कोटा 300 एक सेकंड राधाकृष्णन जी को 452 श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए और श्री सीपी राधाकृष्णन को
452 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए। चूंकि श्री सीपी राधाकृष्णन को अपेक्षित कोटे से अधिक वरीयता के मत प्राप्त हुए, इसलिए राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974 के नियम 35 के साथ पठित राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 11 के अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं पीसी मोदी उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन 2025 के निर्वाचन अधिकारी एतद द्वारा घोषित करता हूं कि श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित हुए हैं। धन्यवाद। இந்திய திருநாட்டின் 15வது குடியரசு துணைத் தலைவராக தேர்வாகி இருக்கிறார் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த கோவை சந்திரபுரம் பொன்னுசாமி ராதாகிருஷ்ணன். சிபி ராதாகிருஷ்ணன் தேர்வாகி இருக்கிறார். அமோக வெற்றியை அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார். மொத்தம் 752 வாக்குகள் பதிவான சூழல்ல 452 வாக்குகளை அவர் பெற்று பெரு வெற்றியை அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார். அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய முன்னாள் நீதிபதி சுதர்சன் ரெட்டி 300 வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறார். தமிழ்நாட்டிலிருந்து மீண்டும் ஒரு குடியரசு துணைத் தலைவர். இந்தியாவினுடைய முதல் குடியரசு துணைத் தலைவராக ஒருங்கிணைந்த தமிழகத்திலிருந்து சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன், அதைத் தொடர்ந்து வெங்கட்ராமன், அதற்கு பிறகு குடியரசுத் தலைவராக அப்துல் கலாம், இன்றைக்கு குடியரசு துணைத் தலைவராக சிபி ராதாகிருஷ்ணன் தேர்வாகி இருக்கிறார். அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி மிக முக்கியத்துவம் பெற்ற ஒரு பதவிக்கு தமிழர் ஒருவர் மீண்டும் வந்திருக்கிறார். இந்திய குடியரசுத் தலைவர், குடியரசு துணைத் தலைவர், பிரதமர் என்று அந்த அரசியலமைப்பு முக்கியத்துவம் பெற்ற பதவியானது வருகிறது. இவர் குடியரசு துணைத் தலைவராக இருப்பவர்தான் நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவையினுடைய தலைவராகவும் இருப்பார். அப்போ மாநிலங்களவைக்கான தலைவராகவும் சிபி ராதாகிருஷ்ணன் தான் செயல்பட போகிறார். மாநிலங்களவை, மக்களவையிலே, மாநிலங்களவையிலே ஆக்கப்பூர்வமான பல விவாதங்கள் நடைபெறும், பல மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் பெறும். ஆக்கப்பூர்வமாக நடைபெறுகிற நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவை அவையை முழுமையாக தலைமையேற்று நடத்துகிற பொறுப்பும் ஒரு தமிழருக்கு மீண்டும் வந்திருக்கிறது என்பதை பார்க்க முடிகிறது. குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடைய வேட்பாளராக அவர் அறிவிக்கப்பட்டார், களமிறங்கினார். பெரும்பான்மையான வாக்குகளுக்கும் தேவைக்கு அதிகமான எண்ணிக்கையை பெற்று ஒரு அமோக வெற்றியை பதிவு செய்திருக்கிறார் சிபி ராதாகிருஷ்ணன். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியுடைய கட்சி தலைவர்கள் மட்டுமல்ல, தமிழகம் இதிலே ஒரு கூடுதல் மகிழ்ச்சியையும் பெருமிதத்தையும் இந்த நிமிடத்தில் பெறுகிறது. கோவை மட்டுமல்ல, தமிழகம் முழுக்க பல்வேறு இடங்களிலே
பாரதிய ஜனதா கட்சியினர், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியினர் வெற்றி கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிற அந்த காட்சிகளையும் ஒரு பக்கம் பார்க்க முடிகிறது. சிபி ராதாகிருஷ்ணனை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடு பாஜகவினுடைய மாநில செயலாளர், மாநில தலைவர், மத்திய அமைச்சர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொறுப்புகளை வகித்தவர். கடந்த 1998 தேர்தலில் வெற்றி பெற்றார். அதற்கப்புறம் ஒரு 13 மாதங்களில் ஆட்சிக்கு அழைக்கப்பட்ட பிறகு 99ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலிலும் வெற்றி பெற்றார். மத்திய அமைச்சராக பணியாற்றினார். பாஜகவினுடைய மாநில தலைவராகவும் அவர் பங்காற்றியிருக்கிறார். அவர் மாநில தலைவராக இருந்த காலகட்டத்தில் தான் ஒரு 19,000 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு ஒரு பாத யாத்திரையை தமிழகம் முழுக்க அவர் மேற்கொண்டார். அதற்கு பிறகுதான் வேல் யாத்திரை, என் மண் என் யாத்திரை, என் மக்கள் யாத்திரை எல்லாம் அதனுடைய ஒரு முன்மாதிரியாக கொண்டு தான் தமிழ்நாட்டிலே பாஜகவுடைய தலைவர்கள் அடுத்தடுத்து மக்கள் சந்திப்பு பயணங்களை மேற்கொண்டார்கள். 2004 முதல் 2007 வரை பாஜகவினுடைய தமிழ்நாடு மாநில தலைவராக இருந்தார். 96 பாஜக மாநில செயலாளராக பணியாற்றினார். 98, 99 காலகட்டத்திலே கோவையினுடைய மக்களவை உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். மத்திய இணை அமைச்சராக பணியாற்றியிருக்கிறார். அமோக வெற்றி பெற்றிருக்கிற சிபி ராதாகிருஷ்ணனுக்கு தலைவர்கள் தற்பொழுது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துட்டு வர்றாங்க. நம்மோடு பாஜகவினுடைய ஆசீர்வாதம் ஆச்சாரி இணைந்திருக்கிறார். சார் வணக்கம். குடியரசு துணைத் தலைவராக தமிழர் ஒருவர் மீண்டும் தேர்வாகி இருக்கிறார். ஒரு பெரு வெற்றியை, அமோக வெற்றியை பதிவு செய்திருக்கிறார். இந்த பெருமித தருணத்தில் உங்களுடைய கருத்து? இது மாபெரும் வெற்றி. ஏன் அப்படின்னா, நம்ம என்டிஏக்கு 427 ஓட்டு நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருந்தோம். நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறது 452 ஓட்டு. அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எத்தனை ஓட்டு அதிகமா கிடைச்சிருக்குதுன்னா 25 ஓட்டுக்கு கூடுதலா கிடைச்சிருக்குது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இந்தி கூட்டணியில இருந்து கிராஸ் ஓட்டு நடந்திருக்குதுன்னு அர்த்தம். அதன் காரணமாக தான் இன்னைக்கு 452 ஓட்டு வித்தியாசத்துல திரு சிபி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் துணை ஜனாதிபதியாக வெற்றி பெற்றுள்ளார். அப்ப இந்தி கூட்டணியே இங்க கலகலத்து போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அவங்க காங்கிரஸ் சுதர்ஷன் ரெட்டி அவர்களுக்கு அவரை கூப்பிட்டு நிறுத்தினாங்க. இருந்தாலும் எம்பிக்கள் அவங்களுடைய மனசாட்சிப்படி ஓட்டு போட்டிருக்காங்க. திரு சிபி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு ஓட்டு போடும் பொழுது அது நம்மளுடைய நாட்டுக்கு, நாட்டுடைய வளர்ச்சிக்கு, நாட்டுடைய ஒருமைப்பாட்டுக்கு, நாட்டுடைய இறையாண்மைக்கு அவர்கள் அளித்துள்ள அங்கீகாரம். திரு நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய கடந்த 11 வருட நல்லாட்சிக்கு அவர்கள் கொடுத்துள்ள உத்தரவாதம். அப்படிதான் நாங்க பார்க்கிறோம். இது மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி. பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு மாபெரும் வெற்றியை திரு சிபி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் பெற்றுக் கொண்டுள்ளார். சார், இந்தி கூட்டணியுடைய வாக்குகள் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வேட்பாளருக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டு சொல்றீங்க. ஆனால் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழர் ஒருவர் அரசியலமைப்பு முக்கியத்துவம் பெற்ற ஒரு பதவிக்கு வருகிறார். தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எம்பிக்கள், குறிப்பாக திமுக, காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட கட்சிகளை சேர்ந்த எம்பிக்கள் கட்சி வேறுபாடின்றி அவரை ஆதரிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு வேண்டுகோள், முழக்கம், வலியுறுத்தல் இருந்தது. ஆனால் திமுக, காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வேட்பாளர் அல்லது தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த சிபி ராதாகிருஷ்ணனுக்கு ஆதரவை அளிக்கவில்லை. ஆனால் அதையும் கடந்து அவர் இன்றைக்கு ஒரு அமோக வெற்றியை பெற்றிருக்கிறார். இந்த இடத்துல ஒரு அரசியல் திறனாய்வாளராக உங்கள் பார்வை? அதாவதுங்க, இப்ப தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒருத்தர் போட்டி போடுறதுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு பல வருடங்களுக்கு பிறகு கிடைத்துள்ளது. அப்ப நம்ம எப்படி பார்த்திருக்கணும், திமுகவா இருந்தாலும் சரி, தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த காங்கிரஸ் உறுப்பினர்களாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு தமிழருக்கு கிடைத்த வாய்ப்பை நாம் தட்டி பறித்து விடக் கூடாது. அவருக்கு ஓட்டளிப்பதன் மூலமாக தமிழுக்கு, தமிழ்நாட்டிற்கு அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அங்கீகாரம், அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த மாபெரும் வெற்றி, அவரால் நாளைக்கு தமிழ்நாடு தான் மிகப்பெரிய அளவுக்கு பயன்பட போகிறது. அப்படியாப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில குறுகிய மனப்பான்மையின் காரணமாக அரசியல் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்துக்காக திமுகவினர் திரு சிபி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுடைய அந்த கேண்டிடேட்ஸை அவர்கள் புறக்கணித்தார்கள். இது வரலாறு கண்டிப்பாக அவர்களை மன்னிக்காது. ஏற்கனவே அவர்கள் திரு ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு
குடியரசுத் தலைவராக 2வது முறை தேர்ந்தெடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் பொழுது திமுகவினர் அதை தடுத்து நிறுத்தினார்கள். இப்பொழுது திரும்பி திரு சிபி ராதாகிருஷ்ணனையும் நிறுத்த வேண்டும், தடுத்து நிறுத்திவிட வேண்டும் என்று அவர்கள் முயற்சி செய்தார்கள். ஆனால் அது நடக்கவில்லை. இது அவர்களுடைய குறுகிய மனப்பான்மையை, குறுகிய அரசியல் மனப்பான்மையை தான் காட்டுகிறது. இது தமிழ்நாட்டுக்கு அவர்கள் எந்த அளவுக்கும் நாங்கள் வளர்ச்சி திட்டங்களை கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று திமுகவினரை அதை அவர்கள் இந்த ஒரு முடிவின் காரணமாக காட்டியுள்ளார்கள். இது தமிழர்களுக்கு செய்த மிகப்பெரிய துரோகமாகத்தான் நாங்கள் பார்க்கிறோம். இணைப்பில் உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு. குடியரசு துணைத் தலைவர் பதவிக்கான தேர்தலில் மொத்தம் 767 வாக்குகள் பதிவாகின. அதில் 15 வாக்குகள் செல்லாதவையாக அறிவிக்கப்பட்டன. எம்பிக்களுக்கு ஏற்கனவே நிறைய நடைமுறைகள் குறித்தெல்லாம் செயல் விளக்கம் எல்லாம் செய்து காட்டப்பட்டது. இப்படி தான் வாக்களிக்கணும் என்று பல முறை அறிவுறுத்தப்பட்டது. ஆனால் இந்த நாடாளுமன்ற, மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் தான் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றவர்களாக இருந்தார்கள். அவர்களுக்கு ஏற்கனவே நிறைய முறை விளக்கம் கொடுத்தும் கூட 15 எம்பிக்களுடைய வாக்கு என்பது செல்லாததாக இருக்கிறது. மொத்தம் 752 வாக்கு தான் செல்லத்தக்க வாக்கு. அதிலே 452 வாக்குகளை பெற்று ஒரு அமோக வெற்றியை பெற்றிருக்கிறார். 2ஆம் இடத்தை பெற்ற எதிர்க்கட்சியினுடைய வேட்பாளராக போட்டியிட்ட உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய முன்னாள் நீதிபதி சுதர்சன் ரெட்டி 300 வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறார். ஆசீர்வாத ஆச்சாரி ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிட்டார். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி எதிர்பார்த்த வாக்கு என்பது 420லிருந்து 422 வாக்குகள் தான். ஆனால் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிற வாக்கு என்பது நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட சற்றேறக்குறைய 30 வாக்குகள் அதிகமாக கிடைத்திருக்கு அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. அப்படி என்றால் ஏற்கனவே வெளிப்படையாக ஆதரவை கொடுத்து வாக்களித்தவர்களை தவிர வெளிப்படையாக ஆதரவு கொடுக்கவில்லை என்றாலும் கூட நடைபெற்ற வாக்குப்பதிவு என்பது ரகசிய வாக்குப்பதிவு தான், வாக்குச்சீட்டு முறையிலே. அப்போ காங்கிரஸ் கூட்டணியிலே, இண்டி கூட்டணியில் இருக்கிற கட்சிகள் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு வாக்களித்திருக்கிறார்கள். அப்படிதான் ஒரு அமோக வெற்றியை கொடுத்திருக்கார்கள். அப்படி என்றால் இந்த ஆட்சி 3வது முறையாக பாஜக பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு இந்த ஆட்சிக்கு கொடுத்த ஒரு நற்சான்று வரவேற்பாகத்தான் காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இருந்து இந்த கூட்டணிக்கு வாக்களித்திருப்பதையும் பார்க்க முடிகிறது. எல்லாவற்றையும் கடந்து தமிழ்நாட்டிற்கு ஒரு பெருமிதமான தருணம், தமிழர்களுக்கு ஒரு பெருமிதமான தருணத்தை இங்கு இருக்கிற கட்சிகள் ஒரு வாய்ப்பை தவற விட்டு விட்டார்கள் என்கிற குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார். நம்ம அடுத்து இன்னும் கருத்தாளர்கள் இணைந்து பேச இருக்கிறாங்க. ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு நாம் தொடர்ந்து. உலகின் மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடான இந்திய திருநாட்டின் 15வது குடியரசு துணைத் தலைவர் ஆகியிருக்கிறார் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த, கோவையை சேர்ந்த சிபி ராதாகிருஷ்ணன். நம்மோடு பாஜக மூத்த தலைவர்கள் ஒருவரான ஹெச் ராஜா இணைந்திருக்கிறார். சார் வணக்கம். தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒருவருக்கு கிடைத்திருக்கிற ஒரு பெருமித வெற்றி, அமோக வெற்றி, உங்கள் பார்வை? சிபி ராதாகிருஷ்ணன் பெற்றிருக்கிற இந்த அமோக வெற்றி என்பது மிக முக்கியத்துவம் பெற்றதாக பார்க்க முடிகிறது. நாடாளுமன்றத்தினுடைய மக்களவை, மாநிலங்களவை 2 அவைகளுடைய உறுப்பினர்கள், ராஜ்யசபா, லோக்சபா எம்பிக்கள் தான் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றவர்களாக இருந்தாங்க. அதில் மொத்தம் 543 நாடாளுமன்ற மக்களவை உறுப்பினர், 245 மாநிலங்களவை உறுப்பினர். அதிலே காலியாக இருக்கிற இடங்கள் மக்களவையில் 1 இடம் காலி இடம், அதேபோல மாநிலங்களவையிலே 5 இடங்கள் காலி இடம் என்று தவிர்த்து பார்க்கின்ற பொழுது இப்போ நியமன எம்பிக்கள் ஒரு 12 பேர் இருக்காங்க. இதில் 788 மொத்த இடங்களில் 781 இடங்கள் இப்போ இருக்கிற உறுப்பினர்கள். அதில் 391 இடத்தை பெற்றிருந்தால் வெற்றி வாய்ப்பு அப்படிங்கிற சூழலில் பாஜகவை பொறுத்த வரைக்கும், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை பொறுத்த வரைக்கும் 420 இடங்களுக்கு மேல் அவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற நிலையில் தான் இன்றைக்கு 452 இடங்கள் வாக்குகளை பெற்று பெருவெற்றியை பதிவு செய்திருக்கிறார். மீண்டும் நம்மோடு பாஜக மூத்த தலைவர் ஹெச் ராஜா இணைந்திருக்கிறார். சார் வணக்கம். உங்களோடு கட்சி பணியாற்றிய ஒருவர் இன்றைக்கு இந்தியாவினுடைய 15வது குடியரசு துணைத் தலைவர் ஆகியிருக்கிறார். பெருமித தருணங்களை பதிவு செய்யுங்க. அதாவது முதல்ல ஜனம் டிவியின் மூலமா திரு சிபி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இது சித்தாந்த ரீதியிலான போட்டி அப்படின்னு வேட்பாளர் அறிவிக்கப்பட்ட உடனே இண்டி கூட்டணியின் சார்பாக சுதர்சன் ரெட்டி, தெலுங்கானாவை சேர்ந்தவர், ஒருங்கிணைந்த ஆந்திர மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் அறிவிக்கப்பட்டார். தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒருவர் மீண்டும்
குடியரசு துணைத் தலைவர் பதவிக்கு தேர்ந்தெடுப்பதற்கான வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருந்தாலும் கூட போட்டியின்றி தேர்வு செய்வதற்கான முயற்சியும் ஒரு பக்கம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஏனென்றால் அரசியலமைப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அந்த பதவிக்கு தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஒருவர் ஏற்கனவே 1952 குடியரசு துணைத் தலைவராக சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் அவர் குடியரசு தலைவராக ஆனார். அதே போல் 84 குடியரசு துணைத் தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்ட வெங்கட்ராமன் அவர் குடியரசுத் தலைவராக வந்தார். ஏபிஜே அப்துல் கலாம் குடியரசுத் தலைவராகவே தேர்வு செய்யப்பட்ட சூழலில் மூன்றாவதாக ஒருவர் தமிழ்நாட்டிலிருந்து குடியரசு துணைத் தலைவராக இன்றைக்கு தேர்வாகி இருக்கிறார். காலம் வரலாறு எதை தீர்மானிக்கிறது என்பதை நம்ம அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம். அவர் குடியரசு தலைவராக வருவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது. அந்த ஒரு சூழலில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த தமிழர் ஒருவர் இப்படி ஒரு வரலாற்று வாய்ப்பை பெறுகிறார் என்கிற பொழுது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் கட்சி பாகுபாடை மறந்து ஒரு தமிழர் ஒருவர் குடியரசு துணைத் தலைவர் ஆவதற்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்கிற வேண்டுகோள் முன்வைக்கப்பட்டது. ஆனால் எதிர்க்கட்சியான இண்டி கூட்டணியில் இருக்கிற காங்கிரஸ், திமுக, இடதுசாரிகள், விடுதலை சிறுத்தைகள் உள்ளிட்ட கட்சியினர் அதை ஏற்கவில்லை. இது ஒரு சித்தாந்த ரீதியிலான போர் என்றெல்லாம் குறிப்பிட்டு பேசியிருந்தாங்க. ஆனாலும் கூட இன்றைக்கு கூட தேர்தலுக்கு பிறகு காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய மூத்த தலைவர்கள் ஒருவராக இருக்கிற ஜெய்ராம் ரமேஷ், முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும் கூட, அவர் குறிப்பிட்டு பேசுகின்ற பொழுது காங்கிரஸ் கூட்டணியிலே போட்டியிட்ட சுதர்சன் ரெட்டி 300 வாக்குகளுக்கு 315 வாக்குகளை அவர் பெற்றிருக்கார் என்று ஜெய்ராம் ரமேஷ் குறிப்பிட்டார். மீண்டும் நம்மோடு ராஜா இணைந்திருக்கிறார். சார் தொடருங்க சார். அதாவது 422 வாக்குகள் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட சூழ்நிலையில் 452 வாக்குகள் பெற்று 452:300 விகிதத்தில் திரு சிபி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் துணை ஜனாதிபதியாக வெற்றி பெற்றிருப்பது சித்தாந்த ரீதியிலான ஒரு யுத்தம் என்று கருதிய எதிர்கட்சிகளுக்கு சித்தாந்தத்தின் வெற்றி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் பால் இருக்கிறது. மாண்புமிகு பிரதமர் மோடி அவர்கள் பக்கம்தான் இந்த நாட்டினுடைய மக்கள் பிரதிநிதிகளும் இருக்கிறார்கள், மக்களும் இருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த போட்டியின் மூலமாக நிரூபித்து மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றிருக்கின்ற சிபி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் நம்முடைய பல உயர் பதவிகள் பெற வேண்டும் என உங்கள் மூலமாக என் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி சார், உங்களுடைய பெருமிதமான உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு.